صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مبيا بذلك الرفيع إلى أن له شرفا على مكته وسما. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولدته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته أضجعته فلم أنشف عن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يمين فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب واسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباين الآيات البينات بما يكفي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تفيض عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر به تعطرت الطوق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود.
أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعينانه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اكتم هوانا إن أردت رضانا واحذر ضبيح بسرنا لسوانا واخضع لنا إن كنت راجيا وصلنا واترك مناك إن أردت منانا واجعل وقوفك ما بكيت ببابنا فلعل أن تحظى بنا وترانا أو ما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت لوانا فإذا قضيت حقوقنا يا مدعي عاينتنا في الكائنات عيانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا فانهد بعزم لا تكن مقصرا وانظر ترى العشاق حول ممانا مستبشرين بنيل ما قد أملوا فرحين مذ نظروا الجمال عيانا هاموا بعزقتهم سكارى عندما كشف الحجاب وشاهدوا مغنانا فهم المراد ولا يراد سواهم والقلب مستغل بهم والهانا كرر لسامعي ذكرهم وحديثهم تعمل معي بحياتهم إحسانا
ثم الصلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا يا رب ما كهت وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما كهت وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratul Mukhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman Syarif bin Salim Al-Hasani. Alhamdulillah bisa hadir tengah-tengah kita semua. Semoga beliau senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dibahagiakan serta diberikan kesehatan dunia dan akhirat, hingga dengannya bisa membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada para sesepuh, ini sepuh tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, caca-caca, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, limpahan rahmat Allah yang telah memberikan kita semua, sehingga dengannya kita diizinkan bersama-sama melangkahkan kaki kita mulai dari rumah ke majelisnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga di malam hari ini, malam yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, malam 10 Muharram, di bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, semoga Allah mengagungkan beliau-beliau. Dan tak lain dan tak bukan, kita cuma menginginkan mengikuti ajaran salafun salih kita. Tak lain dan tak bukan, kita cuma menginginkan ridho daripada guru-guru kita, menginginkan ridho daripada Nabi Muhammad SAW. Dengan salah satunya yaitu mengumpulkan anak-anak kecil dan anak-anak yatim. Karena sekarang 10 daripada bulan Muharram ini adalah Idul Sibyan, hari idnya anak kecil. Sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, laisa minna man la yarham saghirana wa la ya'rif syarafa kabirana. Bukan termasuk daripada golonganku apabila dia tidak mempunyai rasa belas kasih terhadap anak kecil dan tidak mempunyai sopan adab asor terhadap orang besar. Jadi kalau seumpama kita umatnya Nabi, ngaku cinta Nabi, cintailah anak kecil sama seperti cintanya Nabi terhadap anak kecil. Dulu nanti kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika keluar dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud,
Kanjeng Nabi niki medal kali Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud niki badane alit. Nih, badannya kecil. Tapi kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita badan tinggi tapi kirangan kedudukannya di hadapan Allah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika keluar dengan Nabi Muhammad SAW di tengah perjalanan, Kanjeng Nabi niki wonten sing ketinggalan dateng daleme. Ngenten Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk mengambilkan barang yang tertinggal di rumahnya. Ya Abdullah bin Mas'ud, tolong ambilkan barang yang ketinggal di rumah. Bidal Sayyidina Abdullah bin Mas'ud niki Kanjeng Nabi bidal kok dangu Kanjeng Nabi niki ngrontosi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini. Di Abdullah bin Mas'ud iki kata teko iki nang ndi? Suwe. Nang ndi Abdullah bin Mas'ud iki? Wong yo cingkait berangkat sediluk teko omah lah kok gak balik-balik. Dinteni sampai suwe. Akhirnya Kanjeng Nabi sendiri yang ingin melihat ke rumahnya beliau. Ketika di tengah perjalanan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud niki dulinan kali lari alit. Soalnya tasik lari ketemu rencangi seneng dulinan. Ditingali kali Kanjeng Nabi, oh iku Abdullah bin Mas'ud dulinan. Lho dulinan, saking senengnya dulinan Kanjeng Nabi niki alon-alon maju, alon-alon didegep kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW digiwingking. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendel. Dawuh Kanjeng Nabi, ayo badhen aku sapa? Ya Rasulullah, sinten sing boten tepang panjenengan? Siapa yang enggak tahu engkau ya Rasulullah? Ketika punggungku nempel di dadamu, punggungku ini sudah terasa dingin ya Rasulullah. Tangan panjenengan ketika menempel di mataku sudah terasa harum dan lembut ya Rasulullah. Siapa sing boten tepang panjenengan? Siapa yang enggak kenal engkau ya Rasulullah? Niku akhlak Kanjeng Nabi datang lari alit ataupun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Saniki akhlak jenengan ten yuga jenengan lek sumpami diutus mboten balik-balik panjenengan apa akan? Yang pertama panjenengan ucapkan apa? Kuwop. Mboten kula terusaken. Sing dikeplak, sing diomongi welek, gak pentos, gak balik-balik. Akhirnya sampai gedhe lari niki gak pentos-pentos karena dungane wong tuwa. Kita doakan anak kita. Itu didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten nate Kanjeng Nabi niki ngamuk dateng lari alit. Makanya barang siapa yang cinta sama anak kecil, itu ada pintu khusus di surganya Allah Subhanahu wa taala yang namanya Ar-Rayyan. Niku sing mlebet niku bagian tiang-tiang yang cinta sama anak kecil, apalagi cinta sama anak yatim. Sanjai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang membimbing atau merumat ataupun yang merawat anak yatim seperti ini. Ten pundi ten surgane Allah Subhanahu wa taala. Gak ada lho niki. Gak ada. Makane di malam hari ini dengan adanya saudara-saudara kita, semua ini kita harus bahagia. Kita muliakan mereka agar kita dimuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan kami mewakili daripada Majelis Miftahul Jannah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih sebesar-besarnya kami aturkan kepada para donasi, orang yang sudah
menyalurkan beberapa hartanya untuk acara ini, menyalurkan tenaganya, pikirannya, semua waktunya untuk acara ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih yang banyak. Semoga Allah SWT bales panjenengan sedanten niki luwih kathah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan panjenengan sama seperti Allah memuliakan orang-orang soleh. Semoga yang sudah donasi dilancarkan rezekinya, dibalas Allah taala, diberikan kesehatan wal afiat, walaupun saripis mugi-mugi mlebet dateng donga niku insyaallah. Sing boten wonten donasi kali tenagane insyaallah mlebet dateng mriku. Sing boten donasi tenaga pikiran mawon insyaallah mlebet dateng mriku. Sing hadir mugi-mugi mlebet dateng mriku. Dan saya meminta maaf apabila ada kekurangan di dalam jamuan ataupun di dalam tempat. Dan memang kita membuat acara cuma acara ingin memeriahkan hari ini dengan bacaan sholat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah sudah dihias-hias kados ngeten niki, dihias-hias sedemikian rupa, masya Allah. Niki menunjukkan orang yang menghias. Menghias mawon niki indah, berarti hati ini juga indah, masya Allah. Dan alhamdulillah donasi niki terkumpul. Donasi niki terkumpul sebanyak 9.679.000. 9.679.000. Alhamdulillah. Mugi-mugi para donasi niki masya Allah. Niki wau nggih wonten lebih melebet maneh. Ini sudah dibagi, ada yang masuk lagi. Kita gak bisa nolak. Uangnya sudah di saya, gimana ini? Ya wis bismillah. Bar niki enggak ada nih lari yatim. Tapi harus ada tanda kutip. Ini santunan bukan untuk anak yatim khusus. Anak yatim dan yang merawat anak yatim. Kasihan kalau anak yatim tok sing ngrawat niki mboten saged maem lah, kasihan niki. Artoni lengoi lah mosok larine piyambak sing nganu lengo. Napa mawon mboten saged, dan yang merawat anak yatim mugi-mugi barokah. Sebelum diisi mau'idatul hasanah oleh Habib Syarif, karena kemarin alhamdulillah kula sampun ganteni beliau, saniki beliau sing ganteni kula ceramah. Saya mboten bosen-bosen kalau kula ditinggal, saniki kula tak mirengaken. Sebelum beliau mengisi mau'idatul hasanah, saya meminta daripada ketua untuk memberikan sambutan, sambutannya. Kemudian akan disambung dengan mau'idatul hasanah, ditutup doa. Setelah doa insyaallah ada santunan anak yatim dan insyaallah diiringi dengan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau Bapak Arifin kula sumanggaken Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Hadratul muktaramin, para alim ulama, sesepuh ini sepuh tokoh masyarakat yang kebetulan pada malam hari ini beliau Bapak RT 5 yaitu Bapak Mulyadi bisa meluangkan waktunya. Alhamdulillah. Amin. Berkhusus kepada Khadimul Majelis, pembina kita yaitu Al Habib Abdul Rahman Syarif Al Hasni, dan juga
Ustadzuna Muhammad Jamaluddin. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi keberkahan umur, sehat walafiat fi taatillah wa taati Rasulillah beserta seluruh keluarganya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi sehat wal afiat, hingga dimudahkan untuk hadir pada majelis pada malam hari ini. Ada peringatan 1 Muharram, hari Asyura, dan juga santunan kepada anak yatim. Mudah-mudahan jerih payah panjenengan sedaya dari awal hingga akhir, sedekah, donasi, dari apapun juga, mudah-mudahan dibalas Allah dengan sebaik-baik balasan. Kami mewakili daripada ketua panitia. Sebetulnya kalau majelis sudah terwakili oleh Ustaz. Mewakili dari ketua panitia yaitu Bapak Afan, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya dan juga apapun yang panjenengan keluarkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua dengan sekian kata halal barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana acara pada malam hari ini masih banyak kekurangannya. Kami juga mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk senantiasa memberikan dukungan kepada majelis kita ini. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Biridhallahi ta'ala, bi syafaati Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muhammad. Sebelum nama Mau'izatul Hasanah ada ralatan. Ini ada ralatan karena ini di relief. Sebelum dihujat, kula benakaken riyen. Sebelum ada hujatan dan sebelum ada postingan, ada yang salah itu tadi bukan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tapi Sayyidina Anas. Sana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tapi Sayyidina Anas. Niku wallahu a'lam bishawab. Kepada beliau Habibi Qalbi, kecintaan hatiku dan kecintaan kita bersama, Al-Habib Abdurrahman Syarif Al-Hasani, kula sumanggaaken Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adad ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bukti mau menghidupkan sunnah beliau di hari Asyura ini dengan menyelenggarakan santunan anak yatim yang tidak lain tidak bukan adalah membahagiakan mereka anak-anak yatim. Kemudian kepada seluruh sesepuh lan bini sepuh serta renjang-renjang sedaya, masya Allah tabarakallah, ya, semoga semua juhud ataupun upaya yang telah dipersembahkan di malam ini diganti dengan sebaik-baik balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sejak melihat yang kelegen gitu. Semoga Ustazah tidak cemburu, amin Allahumma. Ya, karena Asyura ini dianjurkan untuk membahagiakan keluarga. Kalau menyakiti hati bahaya gitu. Ya, nanti cintanya bertepuk
sebelah tangan. Pemenang yang jalan nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah cintanya lillah wa fillah, amin Allahumma. Kemudian hadirin rahimakumullah, antusias para donatur serta para panitia ini menunjukkan bahwasanya mereka berharap, mereka rebutan kepingin jajaran kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafil yatim kahadaini fil jannah wa asyara bisababatihi wa yadihi al-wusta, ya. Nabi Muhammad mengatakan seperti dalam hadis, caranya cuma seperti ini. Renggangnya dikasih tahu seperti ini. Sangat dekat. Ya, sangat dekat, dan siapapun yang di sini berarti berharap kepingin bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa, kalau memandang itu tidak pakai zoom lagi, langsung memandangnya tanpa payah-payah. Insyaallah semua diberikan kenikmatan ini kelak di yaumul qiyamah, amin Allahumma amin. Bercerita tentang Anas bin Malik, beliau juga pernah mengatakan, ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas ya Rasulullah. Anas semenjak umurnya 10 tahun ibunya kebingungan. Ada yang ketika Nabi masuk Madinah dikasih tanah, ada yang memberikan, pokoknya diberikan apapun yang mereka miliki. Sampai ibunya Anas mikir, saya tidak memiliki apapun kecuali anak saya. Insya Allah anak saya ini bisa menjadi pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai semenjak umur 10 tahun masuk keluar rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak ini, masuk keluar. Kemudian ketika beliau sudah dewasa mengatakan, khuwaidimuka Anas ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan lupakan pembantu kecilmu ini Anas ya Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Apa yang kau inginkan wahai Anas? Aku menginginkan pertolonganmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan semua nabi punya doa mustajab untuk umatnya masing-masing. Punya doa mustajab untuk umatnya masing-masing dan sudah didoakan semua. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tahu bahwasanya dunia ini cuma sementara, apalagi tahu bahwasanya umur umatnya ini mboten panjang-panjang, mentok jedok 60 sampai 70. Insyaallah yang di atas diberikan barokah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Seger waras dibuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tahu cuma singkat seperti itu, buat apa saya doakan, saya buang, saya sia-siakan doa saya untuk masa yang sementara, sedangkan di yaumul qiyamah itu tiada habisnya. Sudah tidak ada perguliran hari diganti dengan hari yang lain, sudah. Maka itu Rasul mengatakan, dan saya menyembunyikan satu doa saya untuk umat saya kelak di yaumil qiyamah, bukan untuk dirinya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu siapa yang merasa cinta dengan Nabi Muhammad ditiru. Kalau bisa lebih sering mendoakan saudaranya ketimbang dirinya sendiri. Terbukti nggih, wonten tiyang yang selalu hadir majelis ngomong jamaah haji lunga kaji dhewe. Barokah doakno hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu Nabi mengatakan kemudian Rasul mengatakan, maka kelak yaumil qiyamah ya Anas, golekno aku di mizan. Mizan itu tempat menimbangnya amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kecil besar amal meskipun sak belduk pasti kelihatan. Allah Subhanahu wa taala tidak kecolongan dengan apapun yang kita lakukan. Semua terhitung, semua tercatat rapi, dan semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saking rahmatnya, endi sing timbangane butuh ditambahi engko ditambahi, kadang surbane ditambahi dan semacamnya. Ya. Kalau kamu nanti di sana tidak menemukan aku karena mungkin aku terlalu sibuk, kata nih umat-umat ini yang timbangannya masih ringan hasanatnya, yang masih memerlukan pertolonganku. Kalau aku kesibukan dan kamu tidak sempat bertemu aku, maka papakan aku. Cegatan aku di mana? Di Sirat. Ketika ingin melewati Sirat, cegat saya.
Karena kamu kalau berjalan bersama saya akan aman. Itu sirat bagaimanapun jembatannya. Kalau sudah bareng saya insya Allah aman. Kalau kamu masih belum bertemu lagi dengan saya, maka kamu akan menjadi tamu saya kelak di haud, yaitu di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sumber saweker. Lek sumber sirah maron ikan apa nih. Ini saweker sumbernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan kepadamu dan mempersiapkan untukmu wahai Nabi Muhammad al-kautsar, telagamu untuk mereka umatmu yang sedang kehausan. Anas sangat ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, dan orang yang mengasuh anak-anak yatim, yang membesarkan anak-anak yatim, yang membekali mereka dengan pendidikan, maka mereka jaminannya langsung dijamin sendiri oleh Nabi Muhammad SAW dengan bergandengannya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk, amin Allahumma amin. Berapapun donasinya, masih 5.000, masih 20.000, warna apapun, insya Allah itu menjadi syafaat untuk kita di yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Bagaimana kita lihat ya pelajaran langsung dari Nabi Muhammad SAW dalam memuliakan anak yatim. Tidak usah panjang lebar karena susunan acara masih akan bergulir, masih berpindah acara demi acara. Nabi Muhammad SAW suatu ketika ingin berangkat sholat Idul Fitri. Idul Fitri. Ketika berangkat, beliau melihat kan umatnya semua rukun, mulai paling tua sampai paling cilik metu, ikut berbahagia memeriahkan Idul Fitri. Di tengah jalan melihat gerombolan anak kecil sewenang-seneng, siji pamer klambi, siji pamer sendal, diidak murup nggih. Pamer segala macam. Siji ngomong, "Oh, aku wis oleh galak gampil sekian." Oh, pamer semua. Kemudian cuma melihat ada satu anak kecil rewembes, kusam wajahnya, kemudian menangis. Ya, ada yang tidak beres ini. Akhirnya didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Apa oleh? Kok kamu melok dulin ambek kanjani? Ada apa yang kamu rasakan? Ya, kata Nabi kata anak kecil tadi yang tidak menyadari bahwasanya itu Rasul SAW mengatakan, "Nyingkrio, cedek nyingkrio. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Dan mriki sinten sing gak kepengin dipapak kali Kanjeng Nabi, yang tidak mau untuk didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ingin ya, walaupun didatanginya dalam mimpinya anak kecil, karena bersihatnya mengatakan nyingkir. Loh, kenapa wahai anak kecil? Apa yang kamu rasakan? Ngomong, keluarkan unek-unekmu. Katanya, bapakku sik tas mati. Ayah saya baru saja sedo meninggal. Dan meninggalnya itu bareng Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam peperangan. Ya, jasadnya menjadi pondasi agama Islam. Ya, salah satu pejuang agama Islam. Kemudian setelah itu ibu saya dapat pasangan baru, rondo si mulus nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Didatangi oleh jodoh yang baru. Ketika mendapat suami yang baru, melupakan saya. Saya ditelantarkan. Modelnya sih masih kecil ini ya. Apa jenenge ibuke cilik, anake ya cilik pisan. Akhirnya sang ibu menikah lagi, semua harta ayah saya diambil, tidak disisakan sedikit pun untuk saya. Sehingga kamu lihat sekarang kelambiku dedel duel, suwek kabeh. Ya, sobek semua. Rembes ke atas. Tidur ngemper. Dengar tuku-tuku nih. Wow. Saya ketemu itu. Bagaimana sih saya tidak sedih di Yaumil Id, teman-teman saya bahagia, bajunya baru, war kabeh, karena ketika sholat Id Al-Fitri disunahkan sebelum berangkat untuk mengisi perutnya. Masak mengisi perutnya untuk sunnah. Ya, dan dia dalam keadaan lapar, nggih. Kak Ramadan, Kak Idul Fitri rasane poso, kelaparan. Akhirnya Rasul mengatakan, "Ama tarda an akuna laka aban wa Aisyatu umman wa Fatimatu ukhtan wa Aliyun amman
wal Hasan wal Husain ikhwatan. Nabi Muhammad mengatakan, "Le, kira-kira apakah kamu tidak bahagia kalau sekarang kamu menjadi anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang jadi ibumu adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian yang menjadi saudarimu adalah Fatimah Zahra, dan yang menjadi pamanmu adalah Ali bin Abi Thalib, dan yang menjadi saudaramu adalah Hasan wal Husain, pemimpin kelak para pemuda di surga." Ya, pemuda di surga semua di bawah perintah Sayyidina Hasan wal Husain. Kamu mau apa tidak? Dari sini sadar, oh berarti saya sekarang sedang berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau? Kira-kira bakal masuk neraka apa tidak orang yang sudah terjamin menjadi anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Akhirnya dibawa oleh Rasul ke rumahnya, diwarki wetengi, dikelambeni sing apik, diatusi, saiki metu ambek konco-konco. Ketika main bersama teman-temannya, sing paling ceria, sing paling bengak-bengok, ya, yang paling hiperaktif adalah anak ini. Koncone bingung, kon mang nangis-nangis saiki metu wek dhewe. Nggih. Mang mari nangis-nangis saiki paling gaya. Katanya, bagaimana saya tidak bahagia? Karena sekarang saya adalah anaknya Nabi Muhammad, saya adalah anaknya Aisyah binti Abi Bakar, dan seterusnya sampai akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab anak-anak kecil tadi? Lek rungono cek bapakku mati bisa. Ya, kalau tahu seperti ini gantinya rungono cek budal perang meneh, cek mati meneh, cek aku tadi yatim. Karena Nabi Muhammad SAW sudah merasakan sendiri bagaimana kebutuhan seorang anak yatim kepada kasih sayang, perhatian yang lebih daripada orang-orang yang lebih besar. Bagaimana tidak? Wong Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh ayahnya sedang beliau dalam usia 2 bulan dalam kandungan. Sudah ditinggal wafatnya. Terus ketika ngidam, wek kalau sing ngancam. Rasakan. Kepingin es krim mboten nonton sing maringi. Kepingin gula kapuk mboten nonton sing maringi. Kepingin rawon mboten nonton sing maringi. Ya napa lek ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasihan. Mulai umur segitu jadi Nabi Muhammad tahu persis, dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah kami mendapati kamu dalam keadaan yatim dan kami besarkan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka fa'amal yatima fala taqhar. Jangan sampai kamu membentak, menghancurkan hati anak yatim yang sudah hancur ditinggal oleh ayahnya. Meskipun kadang kenyataannya anak-anak yatim itu rodok moko, gini betul, rodok pedih. Tapi ini di sini adalah cobaan Allah Subhanahu Muhammad. Nah, itu adalah cobaan. Ayo bukti no iso apa gak ojo sampai mentak anak yatim. Disayang dengan sepenuhnya, karena itu adalah amanat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diabadikan dalam Al-Quran satu pujian untuk Ali dan Fatimah, yang mana mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya, memberikan makan kepada orang-orang yang miskin dan kepada anak-anak yatim dan kepada mereka yang menjadi tawanan. Sampai sekarang diabadikan dan dibaca oleh pergantian generasi sampai ila yaumil qiyamah. Karena apa? Jasanya di dalam berbuat baik kepada anak yatim, salah satunya. Dan terakhir dikatakan dalam syair, laisal yatimu alladhi qad mata waliduhu, innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Hati-hati, memang anak yatim butuh perhatian, tapi ada yang lebih harus diperhatikan lagi. Siapa mereka? Anak yang kecil luput dari pendidikan ilmu agama serta akhlak mulia tata krama. Kalau sudah mulai kecil tidak dibekali dengan ilmu dan tata krama, maka mereka itu lebih harus dikasihani ketimbang anak
anak yatim. Ya, itu mereka harus lebih dikasihani. Karena apa? Masa depannya lebih tidak jelas lagi. Masa depannya lebih tidak jelas lagi bagi mereka yang tidak memiliki ilmu dan memiliki adab. Apa jenenge 2 hari mau menikah baru sunat. 2 hari mau menikah baru sunat. 2 hari mau menikah baru tahu mandi. Melok majelis ketika umurnya sudah 30, 40 baru tahu doa kunut, baru tahu bentuknya sholawat, baru kenal dengan agama. Itu mereka lebih harus dikasihani. Maka itu selain membahagiakan anak yatim, mari kita jaga generasi berikutnya dengan dibekali dengan ilmu dan akhlak, dikenalkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua acara ini diterima oleh Allah dan Rasulnya dan menjadikan amal yang ditonton oleh Nabi dan Nabi berbahagia kemudian mengatakan alhamdulillah di hadapan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف محمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وزورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحزن الحزين من جميع البلايا
واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Kebetulan kita di awal tahun, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung tasih awal nih, kita berharap berdoa semoga 12 bulan ke depan sampai berganti tahun baru semua diberikan kelancaran di dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, sehingga tidak dihisab dan selalu bertambah dan menjadikan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada mereka yang mau menyumbang sebagai donatur, insyaallah dalam 15 orang ini, semoga mereka semua diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan dan dijadikan saudagar kaya seperti Sayyidina Utsman bin Affan yang membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisyirril Fatihah. Kemudian ini insyaallah mangke pembagian melampaui kidul pun wangsul rumiyin, bapak-bapak, ibu-ibu pun wangsul rumiyin. Kita doakan bersama-sama nih penangsal barokai nampa santunan niki, karena insyaallah akan ada ramah tamah walaupun tidak seberapa, insyaallah barokah. Barokah lan warak ngoten lho wis. Insyaallah warak insyaallah. Ya. Monggo dikali sholawati mangke gantian dados adik-adik habis dari depan yang ada mahkotanya, yang ada tasbihnya, nanti ke depan ya. Ya, salaman langsung kembali ke tempat ini. Ngertos no mboten? Sing banter. Ngertos. Ngawon. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Insyaallah niki tasih wonten napa sisane niki kok ditang